Cloud Institute Network, News Network. I am Huda Patas. Where is Silapatas? Hey, Silapatas. What? Hey, Silapatas. Oh, sir. Started. Okay. Sorry. Okay. Last week, Pepuani's long hair was out of control. Her, her hair got stuck in a fan. Hey. Okay. Last week, a gecko attacked the school. A small gecko fell on the strict math teacher's head and he ran away crying. Hey. Okay. Magic coffee in the town. A man ran faster than the bus because of coffee. Hey. Okay. A very bad guitar player. A boy played his new guitar and street dogs ran away. A giant frog in a school bag. The frog was walking in a school. Yes. Now, News is finished. Right, sir. හොඳයි. ඉතින් අද අපේ දවසේ බලමු වැඩසටහන කොහමද එල කැස්ටිලා තියෙන්නේ කියලා. Coming up next. Yeah. Right. අමුතු කපන්න. The strange cutter. The strange cutter. වතුර බෝතලය. The water bottle. The water bottle. තියෙන දේ දකින මිනිසු. The people who see what is there. The people who see what is there. අසනීපය. Illness is not our inheritance. Illness is not our inheritance. බජව්වක් නැත්තම් වැඩකුත් නැහැ. No party, no joy. No party, no joy. රටය ගැහැණු ළමයා. The girl who went abroad. The girl who went abroad. Right. Okay. Yes. Right. Yes. Hello, good evening, guys. Now we are going to start our session, right? Okay. Now you have learned many important words and sentences in our last session. So this session also you are going to learn your most important and useful phrases and sentences. So you know our English class is very different and very powerful and very useful class. Okay, so there's a little problem. Tamat Judy දෙයක් තියෙනවා මේ අකිත sir තාමත් නැහැ. Still he is not there because usually he is right always on time. නමුත් මොකද තාමත් නැත්තේ කියන එක පොඩි ප්‍රශ්නයක්. It's a little problem. Let's see. Where there's a sound comes. What is sound එකක් කියන්නේ? හිතන්නේ අකිත සර්ගේ ඔෆිස් එක තියෙන්නේ එහා පැත්තේ. චුට්ටක් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක්. Cut off the head.
Hey, cut off the head. Cut off the head කියන්නේ බෙල්ල කපන්න කියනනේ. Huh? Cut off the head. Cut off the head ලු. බෙල්ල කපන්නලු. Huh? කතමයක්. කතමේ මොකක්ද මේ කියන්නේ? Cut off the head කිව්වා. Cut off the hands. Cut off the hands ලු. අත් කපන්නලු. Cut off the hands ලු. මොනවද මේ වෙන්නේ? Cut off the hands. Cut off the hands. අත් කපන්නලු. Cut off the hands ලු. Cut off the right side. Cut off the right side ලු. දකුණු පැත්ත කපන්නලු. මොකක්ද මේ කියන්නේ? Cut off the head කිව්වා බිල්ල කපන්න කිව්වා. Cut off the hands කිව්වා අත් කපන්න කිව්වා. Cut off the right side ලු. දකුණු පැත්ත කපන්නලු. මොකක්ද මේ වෙන්නේ? Cut off the left side. Cut off the left side ලු. වම් පැත්ත කපන්නලු. Cut off the left side. Cut off the left side ලු. මොකක්ද මේ වෙන්නේ? ඔෆිස් එකේ එහා පැත්තෙන් සද්දේ. Cut off the front. Cut off the front ලු. Cut off the front ලු. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ කපන්නලු. Cut off the front. Cut off the front ලු. Cut off the front. ඉස්සරහ කපන්නලු. Cut off the back. Cut off the back ලු. Cut off the back. පිටිපස්ස කපන්න. Cut off the back. Cut off the back. Cut off the back. පිටිපස්ස කපන්න. අද මේ වෙන්නේ? ඔන්න ඒ සැරේ එන වගේ මේ අපි ගිහින් චුට්ටක් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද වෙන්නේ කියලා. මොනවද මේ come here. Yes. I've been waiting for you. Yeah. I listen to you. Yes. මේ ඔයා Tell me. කපන්න කිව්වා Okay. බෙල්ල. Yeah. You told me cut off the Right. Did you think that I killed the chicken? Did you think that I the chicken? මම කුල්ලේ කැපුවද කියලා? තුවද? Did you think that I killed a fish? Did you think that I kill a fish? හිතුවද මම මාළුවෙක් මැරුවා කියලා? Did you think that I killed a goat? Did you think that I kill a god? හිතුවද කියලා අහනවා. No. Okay. Look at this one. Right. I cut off the head. This one. I cut off the head. Cut off the head, right? බෙල්ල කැපුවද මේක අදහස. අකිතස තව චූටි දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ ෂර්ට් එකක් ඔයා කපලා තියෙන. ෂර්ට් එකක් කපද්දී අපිට මේ අපි මේ දැන් මේ හරිය කපනවට Cut the neckline. cut the neckline. මේ Cut හරිම the useful, right? neckline. හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මතක තියාගන්න, right? ඔයාට cut off the head කියලා කිව්වොත් බෙල්ල කපනවා කියන එක. meaning ඒක. දැන් මේ ෂර්ට් එකකදී අකිතස Cut off the neckline. cut off the neckline. cut off the neckline, right? ඊට පස්සේ මම කිව්වා cut off the hands. not hands, not these hands. ඉතින් මේ hands දැන් අත් ෂර්ට් එක අත්වලට මේ පොඩි නමක් කියනවා වගේ මතකයි මොකක්ද ෂර්ට් එක? sleeves, right? sleeves, right? Yes. එතකොට අකිතස දැන් අර මේ sleeves කියද්දී මේ අත් කොට shirt අත් දිග shirt lacy දැන් Lacy. අත් කොට shirts. Did you remember the Papuani? yes Papuan. Yeah, the girl Yeah. Long hair. long hair. එතකොට දිග Hmm. අතිනවනම් අපි කියන්නේ long sleeves. Right, long sleeves. Long sleeves. දැන් අකිතස a long sleeve shirt. අදිග shirt එකක් හරිම ලේසියනේ. Yes. a long sleeve shirt. අදිග shirt එකක්. ඉතින් අත් කොට shirt එකක් කියන්නේ කොහොමද? මේ අපි පොඩි chance එකක් දෙමුද බලන්න අපේ students ලාට. අපි mic on කරලා චුට්ටක් බලමු. Yes. පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉමු. Give it a අත් කොට try. shirt එක. කියන්න බලන්න.
බලමු. හා long කවුරු හරි sleeves, කියන්නේ. Oh, very good. Thank you. Long sleeves. එතකොට අධික shirt එක අත් කොට shirt එක අපිට ඕනේ. short sleeves shirt, Very good. Well done. Right. Good. Thank you very much. Short sleeve sleeves. shirt. දැන් ඔයාට සමහර වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන් සමහර අයට අයියෝ මේ චූටි දෙයක් කියවේ කියලා. නමුත් මතක තියාගන්න අපි මේ course එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ චූටි දේවල් ගොඩක් එකතු වෙලා finally you are going to speak English as well as your mother tongue, right? ගොඩක් වෙලාවට most of the time you think speaking English is very difficult and there are so many words and sentences. But no, මෙන්න මේ වගේ චූටි වාක්‍ය වචන එකතු වෙලා කරන්නේ. ඔයා ඒක කරනවා definitely you are going to speak English Yes. very nicely. Thank you very much. ඉතින් sir line එක මොකද neckline neckline right? ඊට පස්සේ cut the neckline cut the neckline, sleeves cut the sleeves. ඊට පස්සේ මම කිව්වා Oh, cut the right side cut the right right side. side cut the left side Cut the left side. ඊට පස්සේ cut the front Cut the front. හැබැයි shirt එකක ඇඳුමක අපි කියනවා front panel Right. ඉස්සරහා Front panel. කපන්න කිව්ව cut the front panel cut the front panel Step එක. ඒතර පිටිපස්ස කපන්න කිව්වම cut the back panel Cut the back panel. Very good. අපි මේකට පොඩ ප්‍රැක්ටිස් කරමුද මේක කපන්න කියලා කියන්නේ හැමෝම වෙන මයික් ඔන් කරලා Oh. කියාගෙන යන්න ඕනේ neckline කපන්න sleeves කපන්න Oh. right side එක කපන්න left side එක කපන්න front panel එක back panel එක right එහෙනම් සර් ඒගොල්ලන්ට support එක දෙනවනේ Oh. එහෙනම් යන්න මේකලෝ. 1 2 3 Right. Neckline. Cut the neckline. say කියන්න. the neckline, Cut the neckline. yes Cut the neckline. කියන්න. cut the neckline cut the neckline, Very good. sleeves Cut the sleeves. cut the sleeves, Good. right side Cut the right side leaves, yes cut the right cut the side. Right side sleeves. Okay. very good අර then දකුණු පැත්ත. left side Cut the cut the left right sleeves, කියන්න. say cut it the Speak. Yeah. right sleeves, Yeah. Yes, cut the left side. sleeves. Problem. Right. cut the front Cut side, front side panel, front side panel, yeah Cut the cut the the front panel, cut the front panel, back panel. Very good. Very good. හරි අපි එතකොට කිව්වා මේකට Yes. neckline Neckline. okay neckline Neckline. sleeves Sleeves. sleeves එකක් කිව්වා. yeah right side Right side. left side Yeah. right front panel Front panel and back panel. panel right okay අපිට න thumbs up එකක් දෙන්න බෑ හැමෝම right okay right. Thank you. thank you very much Okay. අපි එන මේකත් එක්ක අපි අර activity එකට යමු සර් Oh. එන හැමෝම දැන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ සර් පෑන අරගෙන ඔයා පොඩියට ෂර්ට් එකක් ඇඳ ගන්න ඕන ඔයාගේ රූපය. පොඩි ෂර්ට් එකක් වගේ හැඩයක් ඔයාගේ පොතේ ඔය කඩදාසියක ඔයා අඳින්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඔයාට කියනවා අපි දෙනවා කමාන්ඩ්ස්. ඒ කමාන්ඩ්ස් වලට ඔයා කපන්න ඕනේ. කට් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට කතුරක් ඕන නම් කතුරකින් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා ළඟ තියෙන පෑනෙන් කපලා පෙන්නන්න පුළුවන්. right? nice. Right. කරන්න තියෙන්නේ. Let's දැන් go. ඇඳ ගන්න බලමු. ටිකක් අඳින්න. Okay. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අපි දෙන කමාන්ඩ් එකට වාට ඒ වැඩි කරන්නයි තියෙන්නේ. ඕකේ. right. එහෙනම් කරන්න තියෙන දේ තමයි මම කියන එක කරන්න ඕනේ. හරි. මොකද කරන්නේ? මම දෙනවා පොඩි simple කමාන්ඩ් එකක්. ඒ කමාන්ඩ් එකට ඔයා පෙන් එක අරගෙන කපන්න ඕනේ. කපලා අන්තිමට ඔයා වීඩියෝ එකට පෙන්නන්න ඕන මොකද කරේ කියලා. නැත්නම් වගාව කතුරක් තියෙනවා නම් කතුරෙන් කපන්න. හරිද? ඔන්න cut the neckline. Very good. Cut the neckline.
Hari, okay. Cut the right side. Right side. At the right side, right sleeve. Right sleeve. Right? Hmm. Good. At the left side. ඒක හරියට කපලා වෙන්නන්න පුළුවන් ඒක කරන්න. ඌ දෙයක් නෙමෙයි, right? ඔන්න ඊට පස්සේ cut the front panel. හැබැයි චූටි අවුලක් තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලට කියනවා cut the Front panel panel. කියලා. cut the back side කියලා. ඒකට ඔයාලට කපන එක පෑනින් කරනවා නම් කරන්න බෑ පීන්නේ නෑනේ නේද? right. එහෙනම් ඔයා මතක තියාගන්න cut the back panel කියන්නේ පිටිපස්සේ කොටස කපන්න. පිටිපස්සෙන් panel එක කපන්න. නැත්නම් පිටිපස්ස පැත්තෙන් ඒක කපන්න කියන එක back side කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ලේසි ඔයාට ඔය දේවල් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කමාන්ඩ් එක හරිම ලේසි. Right. Okay, Suri. What happened? Yes. Huh? I'm Huh? really thirsty. Really thirsty. Yes. Okay, if you are thirsty, Yes. what shall we do? I want We to drink have to- some water. Yeah, we have to drink some water. Yes. I'm also. Shall we? Yeah, okay. Let's drink go. some water. Right. Okay, Let's go. let's go. Let's go. Yes. Okay, what is this, sir? Yeah. Where is it? This is a bottle of water. A bottle of A water. bottle of water. A bottle of water. A bottle of water. A bottle of water. Oh, say guys. A bottle of A bottle Wait. of water. a bottle of water. What is this? A bottle of A water. bottle of A water. bottle of water. Two. Two. Two? Yes. Yeah. Two. Speak, speak. Two. Two Two bottles of bottle. water or two bottles of water? Two bottle of water. Two? Bottle of Two water. Two bottles of water. Very good. Two bottles of Water. water. Right. I am really thirsty, sir. I Mhm. am really thirsty. I want to drink some water. Okay. See, I am. A. Twist off. Twist off. What is it? Twist off. Twist off. Sweet danda. Twist off. Again. Twist off. 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 Twist Twist. off. Right. Twist off. Good. All right. කියන බලන්න. So then what is Twist this? off. Sorry. Twist off. කියන්නේ good. Twist off, right? ඔන්න twist off. ඔව් මොකක්ද අපි What's this one? This one? There Lid. is a yeah, lid also correct. Lid කියන්නේ මූඩිය correct. But there's a Bottle special cap. bottle cap. You can Bottle use it. cap. huh? Bottle cap. You have to learn this word too, okay? Bottle Bottle cap. cap. අපි සාමාන්‍ය use කරන word එක අන්න Bottle cap. bottle cap. Bottle cap. Bottle cap. මොන දැන් දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. මොඩිය twist off. Twist off. Twist off. Twist off. මොකක්ද? Bottle What is cap. this? Bottle cap. Bottle Bottle cap. cap. Bottle cap. Very good. Very good. I'm gonna have a sip. A sip of water. Yes. A sip of water. වතුර උගුරක්. A sip of water. ඔන්න බලන්න. A sip of water. දැන් බලන්න. A sip of water. Sip of water. Sip of water. Yes. Let's අපි camera ළඟට බලමු. 1, 2, Sip 3. of water. A sip of water. මේ word එක practice වෙන sip. මොකද්ද word එක? Sip. කියන්නේ? Sip Okay, of sip of water. හරි. අපි මේ කාර්ය දිගට complex sentences practice කරනවා. ඔයා එකයි අපිට ඕනේ. අපිට ඕන එක දෙයක් අකසනේ sip කියන word එක හොඳට දන්නවා නම් අපි දන්නවා ඔයාට කොහොමද පුරුදු කරන්නේ ලස්සනට කතා කරන්න කියලා. ඔයා twist කියන word එක දන්නවා නම් අපි දන්නවා නියමයට කතා කරන්න පුරුදු කරන්න. ඔයා දන්නවා නම් lid කියන word එක වෙනුට තවත් word එකක් මොකද්ද? bottle cap. ඔයා දන්නවා නම්
ලස්සනට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. right. එකපාරක් කියමු බලමු අකිත් මේ වචන තුන කියලාද කියලා. twist කියන්නේ twist Of twist water. Twist. right twist right ඊළඟට bottle cap okay sip right the sip of okay right good okay right Do you want some water? yeah I do need some water I feel a little bit thirsty anyway so there are some words right some other words then පිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පාරට ගොඩක් බොනවට හරිද ඔන්න බලන්න මොකද කියන්නේ Oh. Gulp. ගල් ඔන්න බලන්න Mouth full. Atta pirila. Mouth full. Full. ගල් Gulp. Loku gurab ඉතින් ඒක verb එකක් හැටියට ඉස්සෙනවා don't gulp හරිද ගොඩක් එකපාර ගිලිනවා වගේ කරනවා කෑම ගොඩක් දාගන්න බීම ගොඩක් එකපාර දාගන්නවා gulp ඒ වර්ඩ් එකක් මතක තියාගන්න gulp right ඔන්න දැන් වචන කිහිපයක් අහන්න ඔව් Okay, look at here. Camera gamu langata. ඔව් එන්න Come. bottle cap Yes. Fill up. What? fill up Fill up මොකද්ද Fill. yeah Till. fill up yeah Say. Fill up. fill up Fill up. fill up Fill up. Fill up. good පුරවනවා. Right. Fill අපි up. කොටස උඩටම පුරවනවා නම් මොකක්ද කියන්නේ? Top up. top Fill up මෙතනටම Right. පුරවන්න යන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න top up Top up. top up මොකද්ද Top up. top up Top up. Up. Top up. up right Top up. fill up කිව්වේ පුරවනවා top up කියලා කිව්වේ පුර සම්පූර්ණයෙන්ම උඩටම පුරවනවා. පුරවනවා Yeah. right Right. ඒගොල්ලන් දැන් මතක දැන් ගොඩක්. ඔන්න හැබැයි පුරවනවා. don't spill What? don't spill Camera here. spill Spill. right spill water Spill. spill Water everywhere. spill oil spill වෙනවා Spill. spill නේද Yes. spill මොකද්ද මේ word එක spill Spill. අයියෝ දන්නවා. spill Spill. spill තුර. Spill. තුර. spill Spill. Then spill එහෙම තියන්න. Answer. wipe up Yes. Yeah. Wipe up. wipe Say guys. Wipe up. Say guys. Wipe up. Wipe. Wipe up. Chian, wipe up Wipe up. Wipe up. wipe up Say wipe up. Wipe up. wipe up Wipe up. Wipe up. Right. Okay, sir. okay Can you hear something? A dog is barking. Can you hear? Yeah. A dog is barking. Yes, okay, wait. the dog Okay, you can teach them uh-huh. the all things. I will be back, right? Okay, but be careful. Okay, I will. But be careful and okay. At least okay. Right. Okay. Be careful. Okay. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වතුර බෝතලය ගත්තාම වතුර බෝතලයත් එක්ක පොඩි වචන ටිකක් නේද? ඒකට රිලේට් වෙන වචන ටිකක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉස්සලාම twist කියන word නේ twist කියන්නේ අර මොඩිය කටලා අරින එක. ඒවා මොඩියට කියන වචනේ දන්නවා lid කියන එක. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන දේ නේද? ඒකට කියනවා bottle cap කියලා. right. ඒ වගේම sip කියලා කියන්නේ මොකක්ද? sip පුර. sip කියලා කියන්නේ මොකක් කියන එකද? ගොඩ කියන එක. හැබැයි ගොඩක් ගත්තොත් එහෙම පාරකම ගල් මොකක්ද ඒක කියන්නේ? ගල්. ගල්. right. එතකොට වතුර හැලුවොත් මොකද කියන්නේ? a spill. ඊට පස්සේ කියනවා නම් wipe. මෙන්න මේ වගේ වචන ටිකක් ඕවා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ වචන පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මම ආයෙත් යනවා
මේ මූඩි අරිනවට මොකක්ද කිව්වේ? මූඩි අරිනවට Twist. twist. Very good. Twist. දැන් ඉතින් ඔයා දන්නවා මේ මූඩියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා සාමාන්‍යයෙන් LID lit කියලා. දැන් අපි මෙතනදී දුන්න සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන වචනය අර බොටල් එකත් එක්ක තියෙන එකට මොකද කිව්වේ? බොටල් Cap. bottle Cap. bottle cap. Yes. Okay. Right. Bottle cap. Right. Bottle cap කිව්වේ. බෝතලේ මුදියට bottle cap. Right. Okay. Think why? What happened? Huh? Hey, what? Huh? chunk. මොකද්ද මේ? chunk. මෙන්න බලන්න මේ මොකද්ද මේ? chunk. බීගෙන යනවා. බීගෙන යනවා. Gal. ඔය Gal. බීගෙන යනවා. මොකද්ද? chunk. Gal. chunk. බීගෙන යනවා. එකකට බීගෙන chunk. Anyway, what happened? There is a giant dog. There is a giant dog. There is a giant dog. ඒ කියන්නේ giant කියන්නේ යෝධ. dog කියන්නේ බල්ලෙක්. There is a යෝධ බල්ලෙක් ඉන්නවා. There is a giant dog. There is a tall man. There is a tall man. There is a tall man. උස මිනිහෙක් ඉන්නවා. There is a tall man. 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 කියන්න. You have to open your mouth. Yes? There is a tiny stone. There is a tiny stone. Stone කියන්නේ ගලක්. A tiny stone. There is a tiny stone. චූටි ගලක් තියෙනවා. There is a tiny stone. There is a tiny stone. There's a tiny stone. The giant dog has gold neck. Say it again. The giant gold, not gold. The giant dog has The giant gold necklace. The giant dog has ඒ කියන්නේ ලොකු යෝධ බල්ලට තියෙනවා Gold necklace. gold අතරක් necklace මාලයක්. ඉතින් මේම බය වෙන එක සාධාරණයි. ලොකු බල්ලෙකුට අතරක් මාලයක් තියනවලු. උස මිනිහෙක් ඉන්නවලු. There is a tall චුටි ගලක් තියනවලු. There is a tiny stone. අන්නකෝ. It has it- long tail. It has the long tail. It has a long ඒ කියන්නේ tail. ඌට තියෙනවා දිග වලිගයක්. It has a long tail. It has a long tail. Right. ගොඩක් ඒවා කිව්වා නේද? There is කියන එක තියෙනවා කියන්නත් කිව්වා. There is කියන එක ඉන්නවා කියන්නත්. දැන් අකිතස බය වුණා. There is a giant dog. ඒ කියන්නේ ලොකු බල්ලෙක් ඉන්නවා. There is a giant dog. ලොකු බල්ලෙක් ඉන්නවා. There is a tiny stone. චූටි ගලක් තියෙනවා. නේ? දැන් මෙන්න there is මේක ඒක අකිතස අපි මේක කියමුද මේගොල්ලන්ට කියන්න කියලා. There is okay බලන්න. ඔන්න අකිතස let's read and listen, right? බලන්න ඔයගොල්ලෝ කියන්න බලන්න. There is There is a water bottle. Yes. very good, well done. There is a water bottle. ඉතින් බලන්න ඔයගොල්ලෝ there is කියලා right. Then කියන්න. There is a ball. Yeah. Where There is a ball. What? There is a There is a doormat.
හොඳට පෙන්නන්න හොඳට පෙන්නන්න. Cap. There is Cap. Hat. Cap. yes. there is a cap. Cap එකක් නැත්නම් there is a hat. තොප්පියක්. There is a hat. හා. Oh. Hey. There is a bunch of key. Very good. There is bunch a of bunch of keys. Very nice. There is a bunch of keys. Okay. Look at this, huh? There is a There is a wallet. There is a wallet. Very good. Well done. All right. Good. Right. What do you call for this one? බලමු. There is a wristwatch. අපි මේකට කියනවා Wristwatch. Yes. There is a එතනට අපි wristwatch. wrist එක කියනවානේ. එතෙන්ට Wrist. තමයි අපි බඳින්නේ නේ. There is a There is wristwatch. a wristwatch. Say it. There is a wristwatch. Very good. There is a wristwatch. Very good. Right. ඉතින් බලන්න there is කියලා මට කොච්චර වාක්‍ය ගොඩක් කියන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ඒ වාක්‍ය ඔක්කොම ඔයාගේ මේවා කවුරුත් කියලා දීලා කායින්වත් බලාගෙන එහෙම නෙමෙයි එහෙම හිතනවා නෙමෙයි. ඔයාට දැන් පුළුවන්. ඔයා එක දෙයක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. නේද අකිත සර්? Yes. ඔයා අකිත මුලින්ම කිව්වා ක්ලාස් එක පටන් ගන්නකොටම ඔයා දැනගන්න ඕනේ එක දෙයක් ඒ තමයි ඔයා දැනටමත් වචන අකිතස කීයක් දන්නවද? ඔය ඕන කෙනෙක් දන්නේ නැහැ කියන කට්ටිය 500. අඩු ගානේ 500ක්වත් දන්නවා. එහෙනම් ඔයා දැනගෙන තියන්න ඔයාට වාක්‍ය අඩුම තරමේ මේකෙන් there is කියලා. ඒ කියන්නේ there is කියලා 200ක් වුණත් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඔයාට කියන්න පුළුවන්. Right? You have to practice. Yes. Very good. අකද අපි කියමු there is කියන එකෙන් එක there is කියන එක කොහමද? බලන්න මේ ලෝකේ ඕනම දෙයක් ඔව්. තියෙනවා ඉන්නවා කියන්න අපිට පුළුවන් මේ එක දෙයක් තියෙනවා ඉන්නවා කියන බල්ලෙක් ඉන්නවා there is a dog පුටුවක් තියෙනවා it's a chair ඉන්නවා තියෙනවා කියලා ඔයාට ඒ කියන්නේ ඕනම එකක් කියන්න පුළුවන් දැන් ඔන්න දැන් මේ අනිත් චූටි කෑල්ලකට එනවා. ඔන්න වෙනසයි. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් වුණාම, ඒ කියන්නේ ප්ලූරල් වුණාම ඔන්න දැන් අකිස්සර ටීචර්ස් දෙන්නයි. එතකොට two teachers. එතකොට දැන් ඔන්න there is a two teachers නෙමෙයි there are two teachers. හරි. කියන්න බලන්න. කියන්න. There are two teachers. two teachers ඔව් එකතු කරලාම කිව්වා very good. අර there කියන එක තියෙනවා. එකට එකතු කරලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ there are two teachers. ඔන්න දැන්. දැන් There are two bottles. ඔව්. Very There good. are two Well done. There There are are two bottles. There are two bottles. There are two bottles. Okay, good. good. මේ අපි මේකත් ගමු අකිත සර්. How many fingers are there? 5 නේ. Yeah, Okay. five. කියන්න බලන්න. there are There are 5 fingers. five fingers There are 5 fingers. Right, very There are 5 fingers. Very good. There are 5 fingers. Okay. Very good. look at how many flowers are How many here flowers? Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 then කියන්න There බලන්න are There are flowers. 8 flowers. There are 8 flowers. very good there are 8 flowers there are There are 8 flowers 8 flowers. right okay so high five lower high five Oh, yeah. first bump high five 1 2 3 high on high five High five. lower high five first bump First bump. අපි කරනකොට කියන්න ඕනේ 1 ඔන්න. 2 3 high High five five. lower Lower. high five Lower high first five. bump ඔන්න ආයෙ පාරක් ඔන්න. Bump. උඩට high five High five. lower high five Lower high lower Lower නෙමෙයි high five. lower high five first bump First bump. right ඔන්න අපි දැන් වැඩක් කරන්න යන්නේ හරි නැමෝම ඇස් දෙක වහගන්න ඕනේ හ්ම්. හරි. අපි මේ ඉන්න තියෙනවා කියන එකෙන් ඔයාගේ ඇතුලේ අපි රූපයක් මවන්න යන්නේ හරි Yeah. මේ අපි කියන එක්කිනාව ඔයා මවා ගන්න ඕනේ හරි okay close your eyes ඔන්න හ්ම්. there is a
blue කියන්නේ නිල්. There is a blue elephant. Right? ඔන්න අඳගෙන ටක් blue elephant කෙනෙක් වගේ. ඔළුවේ හිතේ ඇඳ ගන්න. There is a blue elephant. Elephant. Mhm. Right. ඔන්න තව එකක්. There is a big tall so එක හරිද එතකොට? There is a big tall. wrong නේ. There is a tall ඒකෙන් tall කියන්නේ උස. There is a tall tree. සගා. There is a tall tree. It's a tall tree. Yes. There is a tall tree. Another one. There is a gold necklace. Necklace කියන අපි මාලේට. Male. There is a gold necklace. It's a gold necklace. Right. Okay. Open your eyes. Right. දැන් ඉතින් ජීවිත කාලෙටම there is කියන එක අමතක වෙන්නේ නැහැ කොල්ලන්ට. අපිත් ඔය ඇහිච්ච ඒවා තමයි නේ සිය කිව්වේ. ඔව්. ඔය කියලා තමයි Oh. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන ගත්තේ. Hmm. ඒ වැඩේ කරනකොට අපි කිව්වා. දැන් අර Yeah. twist off කියනකොට ඒක බලන්නේ අපි twist off ගා. මේකයි කියන්නේ. මේකේ තියෙන grammar මොකක්ද? මේක නාමපදයක්ද ක්‍රියාව? ඒව මොකුත් අපිට අදාළ වුණේ නැහැ. ඇහුණ එක කිව්වා. ඒක නිසා අපි කතා කරන්න ගත්තා. අපිටත් මුකුත්ම කතා කරගන්න බැලුවේ ඉංග්‍රීසි. අතෑරලා ඉංග්‍රීසි කියන එක ජීවිතේ තිත්ත වෙලා අපිට වෙලා හිටියේ. හැබැයි මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තාන් පස්සේ අපිට මාගේ ආසය තුන ඉක්මනින්ම අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉක්මන ඉගෙන ගන්න. අන්න ඒක තමයි වැදගත්. කතා කරන්න That is the most important thing. ඉක්මනින්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂම වැදගත්ම දේ තමයි දැනටමත් ඔයා ගොඩාක් වාක්‍ය වචන දන්නවා. ඒ ඔයා හිතාගෙන ඉන්නවා ඔයා තාම දන්නේ ඔයා ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා කියලා. ඒක නෙමෙයි අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නන එක මේ කරන්නේ ඔයාට පුළුවන් කියලා. අද දවසේ දැන් චුට්ටක් හිතන්න is කියලා ඔයා දන්න words යොදලා ඔයාට කීයක් ඔයාගේ මේව කියන්න පුළුවන්. there are කියලා ඔයාට කීයක් කියන්න පුළුවන්. සමහර වචන twist off කියන word එක නේද? twist off. right? ඒ phrase එක. Twist off. ඒ වගේම gulp කියන එක sip කියන එක මෙන්න මේවා ඔයා ඉගෙන ගත්තා. ඒවා අපි ඔයාට පෙන්නුවා. නේද? spill කියන එක wipe කියන එක ඒ වගේ අපි අර අවශ්‍යම ඒවා අනවශ්‍ය බැරෑරුම් බරපතල ගොඩක් වෙනුවට අවශ්‍යම කරන ඒවා කරාම පෙන්නනවා. ඒ නිසා අපිත් එක්ක රැඳී හිටින්න අපේ කලින් වීඩියෝස් ඕගොල්ලෝ බලන්න. නැවත බලන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙන ඒවා කන්ටිනියස්ලි බැලුවොත් ඔය අනිවාර්යෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන ආසාවෙන් ඒක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. I just let's go. I just want to come. Yeah. Wait. Okay, all right. Okay, wait. Let's see. Hey, Akit sir, what happened? Buddy, call for this. Cough. මොකක්ද මේ? Cough. මොකක්ද word එක? Cough. Yes, sir. කියන්නේ? Cough. ආයෙ? Cough. ඔන්නද? Akit sir කරනකොට ඔයා කියන්න ඕනේ. Okay, හරි. Cough. Good. Cough. Very good. Cough. Huh? Ah. Sorry. I'm really sorry. Sorry. What is this? Sorry. What is it? Sorry. Vomiting. What is it? Sorry. Sneeze. What is it? Sneeze. 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 What is it? Sneeze. What is? Sneeze. Sneeze. Hey, sneeze. क्या बोला था? Sneeze. Sneeze. क्या ना? Sneeze. Sneeze. आए? Sneeze. Good. මොකක්ද? Sneeze. 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 එතකොට Okay. අපි ගොඩක් කරා ඒක. මොකක්ද? John. Yawn. මොකක්ද? Yawn. John. Yawn. මොකක්ද? John.
John. මොකද word එක? What's the word? Lazy. John. මොකද? John. John. John නෙමෙයි. John නෙමෙයි. John. John. Okay. Tom. Sniffer. මොකද්ද? Watering. මොකද වචනේ? Sniffer. Sniffer. Sniffle. Sniffle. මොකද වචනේ? Sniffle. මොකද්ද? Sniffle. Sniffle. Say. Sniffer. Sniffle. 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 මම පොඩ්ඩක් බලන්න. කියද කියලා? Sniffle. මොකද්ද? Slipper. Sniffle. මොකද්ද? Slipper. කියන්න. Slipper. Sniffle. කියන්න අපෝ. Slipper. Sniffle. Slipper. Very good. Very good. All right. Okay. Scratch. මොකද්ද? Scratch. මොකද්ද word එක? Scratch. මොකද්ද word එක? Scratch. Very good. අකිත සර් ආ එකපාරක් මුලින් ඉඳලා කරපෙමුද? Okay. ඔන්න. කිය. මොකද්ද? ආයි කරන්න බලන්න. Lazy. Cough. Very good. Cough. 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 දැන්. මොකද්ද? හත්සු නෙමෙයි මොකද්ද? Sneeze. 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 Very good. Sneeze. මොකද්ද? Sneeze. කියන්න. Sneeze. Okay. Okay, next one. Lazy මොකද්ද? මොකද්ද? John. Not Sniffer. John. Not John. 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 What is sniffle? What then is sniffle Yes. කියන එක? අන්න. මොකද්ද? Sniffle. Sniffle. Slipper. ඔව් අන්තිමට කරපු එක ඊළඟට මොකද්ද? Scratch. මොකද්ද word එක? Scratch. මොකද්ද word එක? Scratch. Splash. මොකද්ද? Scratch. So now we are going to do that, and they are going to say it. Yeah. See the word. You have to say it, okay? The word, the correct one. The first one. Say it, guys. Cough. Yes, cough. Good. Good. Next one. What's that? Sniff. Sneeze. Yes, very good. Sneeze. Very Okay, good. person sneeze. Yawn. That. Yawn. Yawn. You guys Yawn. very good. Yawn. Yawn. Next one. හරි. ඔන්න දැන් word එක. I got Sniffer. sneezer. Sniffle. Very good. Sniffle. Sniffle. Okay, last one. Scratch. Okay. ඉදින් ජීවිතේදී දැන් what now? මුලින්ම මේගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත bunch of keys කියලා. අද දන්නා bunch of keys තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඊට මේගොල්ලෝ දන්නා තියෙන තැන කියන්නේ අද on in under ඉගෙන ගත්තා. right. මේ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි මේ දියුණු රටවල් වල භාවිත කරන ක්‍රමවේදේ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න. දකින්න දේවල් තුලින් ඇහෙන දේවල් තුලින් භාෂාවක් ඉතාමත් දෙයකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද භාෂාව කියන දෙස අපේ ඇතුලේ තියෙන දෙයක්. ඒක අමුතුවෙන් මේ ඔළුවට බස්ස ගන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි අපේ ඇතුලේ තියෙන දෙයක්. අපේ ඇතුලේ තියෙන හැඟීම් වල තියෙනවා. අපි ඇස් වල දකින්නකොට අපිට භාෂාවත් එක්ක දකින්න පුළුවන්. හිතනකොට භාෂාවත් එක්ක හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ කරනවාට හිතන්න සලස්න ඉංග්‍රීසි. Then you are going to speak English definitely. No doubts. No excuses for you. You are going to do that. You're going to make it. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම සර් ඉංග්‍රීසි කතා කරනවම තමයි මෙතන ඉන්න කට්ටිය. අනිවාර්යයෙන්. විශ්වාස කරනවා? අනිවාර්යයෙන් මෙහෙම කරනවා. ඒ වගේම චුට්ටක් බලන්න මේ අද ලෙසන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක නැවත බලලා ඔයා හරියට කවුන්ට් කරලා බලන්න
ඔයා අලුත් වචන කීයක් ඉගෙන ගත්තද කියලා ඔයාට බලන් ඉද්දි සමහර වෙලාවට පේන්නේ 2යි 3යි නෑ 2යි 3යි නෙමෙයි ගොඩක් ඔයා ඉගෙන ගත්තා ඉගෙන ගත්ත විතරක් මේ ඒ වචන ඔයාගෙම කරගත්තා ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සර් භාවිතා කරන්නම ඕනේ නැද්ද අනිවාර්යෙන් දැන් සර් කිව්වා cough කියන එක ඒ වර්ඩ් එකම ගන්න නේද ලිෆල් කියන එක නේ ඒක ඒ වර්ඩ් එකෙන්ම ගන්න ඒ ක්‍රියාව ඒක දකිනවා ඒකෙන්ම ගන්න රයිට් එතකොට මොකක්ද ඈ මොකක්ද ඒක ස්නීස් කියන එක තවත් චූටි දෙයක් කියනවනම් සමහර අවස්ථාවන් වලදී වචනයක් දෙකක් අමතක වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා එහෙම වුණොත් ආයෙත් ඒක මතක් කරගන්න රයිට් ඒක සාමාන්‍ය දැන් ඩිස්කරේජ් වෙන්න බෑ කිසිම දවසක දැන් සමහර වෙලාවට ඔයාලා සමහර අය හිතන ඇති අපි ඩිස්කරේජ් වෙනවා කියලා සමහර දේවල් වලට නෑ නේව රයිට් අපි සමහර වෙලෙට පාඩම කරද්දී අපි හිතලා වරදන ඒවා තියෙනවා අපිට නොදැනුවත්ව වැරදෙන ඒවා තියෙනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න සර් ඔය කොහොම නෙමෙයි කියන්න තිබුණේ ඒක එන්නේ මෙහෙම කියලා අන්න ඔයා නියමයි එහෙම නෝ එතකොට අපි දැන් අපිත් එක්ක ඔයා එන්ගේජ් වෙලා ඉන්නවා කියලා එතකොට සර් අපි සමහර වෙලෙට ඇත්තටම සමහර වෙලෙට අපි ඔයාගෙන් ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා දන්නේම නැතුව ඉගෙන ගන්නවා. English is not a barrier for us, right? It's our friend. It's our friend, right? Feel free to use it, right? Never hesitate. If you have a chance, if you have an opportunity to use it, you have to speak it. You can understand it. It's easy. It's not difficult, right? And it's very nice. It's interesting. Enjoy learning it. Sir. Yes. අපි සර අපි ජවුවක් වැඩ දුන්නේ. Yes. No party, No joy. no joy. Yeah. Right. Now අපි 5 minutes වලින් අපි හම්බ වෙනවා no party no joy. Let's meet. Right. බලමු කොහොමද කොහෙද අද විනෝද වෙන්නේ සතුටු වෙන්නේ කියලා. ලෑස්ති වෙලා ඉන්න බලමු මොකද කරන්න කියලා. Okay. Right. Let's go.
believe that's the hardest, my hardest goal. ඉතින් අපි සින්දුව කියනකොට චුට්ටක් අඩුවෙන් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති. ඒක එච්චර ලොකුට ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. මේ සින්දුව හැමෝම අහලා තියෙනවා Titanic song එක. නේද? Every night in my dreams. බලන්නකෝ meaning එක. Every night in my dreams කියන්නේ සෑම රාත්‍රියකදීම මගේ සිහිනවලදී I see you, I feel you. මට ඔයාව පේනවා. I see you, I feel you. මට ඔයාව දැනෙනවා. නේද කිස් yes බලන්නකෝ ඒක මේ අර present simple present tense එක කියන එකෙන් දීලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඕක යොදාන්නේ දැන් අපි කියමුකෝ I am going කියලා. I am going කියන්නේ මම මේ දැන් යමින් ඉන්නවා කියන එක. I go කියන්නේ මං හැමදාටම යනවා සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක නේද කිස් උතන තියෙනවා නේද මේක. I see you, I feel you කියන එක. Every night in my dreams I see you, I feel you. හැම රාත්‍රියකදීම මට ඔයාව පේනවා, මට ඔයාව හැඟෙනවා, මට ඔයාව දැනෙනවා. That's how අන්න එහෙමයි. That's how I know you. මම ඔයාව දන්නේ. You have come to show me that you gone. ඔයා යමින් ඉන්නවා කියන එක මට දැනුනේ අන්න ඒ විදිහට. Far across the distance and the spaces between us. And the spaces between us. මේ song එක ඔයා අහන හැම වෙලාවකදීම මේ ලස්සන වචන වලට ඔයාගේ සමන් යොමු කරන්න. ඒක feel වෙන්න දෙන්න. ඒ වචන වාට එතකොට ඔයාගේම වෙනවා. Between කියන word එක බලන්න. Between us කියන්නේ අපි අතර. You have come to show you. Right? ඔයා ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. Far across the distance and the spaces between us. අපි අතර තියෙන ලොකු පරතරයන් අර අතරට ඔයා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ටයිටැනික් ෆිල්ම් එක ඔයා බැලුවා නම් ඔයා දකිනවා මේ රෝස් එක පැලැන්තියක ජැක් තවත් පැලැන්තියක ලොකු පරතරයන් ඒගොල්ලෝ අතර තිබුණා. මේ පරතරයන් පෙන්වන්න මෙයාලා අතරට ආවා කියන එක තමයි මේ ඔයා ආවා මේ පරතරය අතරට කියන එක තමයි කියන්නේ. හරිම ගැඹුරු මීනිකක් තියෙනවා. හරි සරලව වගේ පේනවා. හරිම ගැඹුරු තේරුමක් තියෙනවා. හරිම ලේසි. ඔයාට මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Far, near කියන්නේ ළඟ, far කියන්නේ දුර. Near, far, wherever you are. ඔයා කොහේ හිටියත් I believe. මං විශ්වාස කරනවා. ළඟ හිටියත් දුර හිටියත් මං විශ්වාස කරනවා. That's the hardest go on and on. හදවතයයි ආදරේ තියේ කියන මීනින්ග තමයි තියෙන්නේ. නේද අකිත් අපි මේ ලස්සන song එක අපි පළවෙනි වචන දෙක තුන හරි වාක්‍ය දෙක තුන හරි පුරුදු කරමුද? පුරුදු කරමු. ඔන්න දැන් එහෙනම් ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක කියමු බලන්න. ඔන්න මෙච්චරයි ඕනේ. Every night in my dreams I see you, I feel you. ඔන්න ඒක කරමු. ඔන්න අකිත් කරේ ready? My dreams, I see you, I feel you. I give a mana? Mada apa dia hunne? Mana? Agak sir. 1, 2, 3. Ha. Kian? Every night in my I see you, I feel. Yes. Okay, sir. Balang sudah Kim? right 1 2 3 Every night in my dream I see you, I feel you. Someone is singing. Yeah, very nice. Right. Yeah, thank you very much. You are really influencing us. Yeah, Kian Balan. Every night in my
okay එහෙනම් right අපිට අර කතාවක් මේගොල්ලන්ට කියන්න තියෙනවා නේ සර් ඔව්. මේගොල්ලෝ මේ විදිහේ songs එහෙම පොඩ ඇහෙන විදිහට ඕක කියන මුල් ටික වචන දන්නේ නැතුව කමන්න ගැටලුවක් නැහැ ඒ වුණාට මොකද ඒ කියන්නේ මොමන්න ගන්න මම රින් කරන්න ගන්න ඕක වැඩ කරන්න ගන්න අනිවාර්ය වැඩ කරනම තමයි right අර වැඩේ මොකද සර් අර කතාවක් කියන්න තියෙනවා කියන්නේ මේගොල්ලන්ට යන්නේ වැඩේ කතා කරන්න කතාව කියමුනේ right let's go Up here. Oh, let's go there. yes sir Right. Akita sir, yeah do you remember the girl who participated to our last course? Her name, I think, Sashikala. Right. Do you know Shashikala. now where is Sashikala? where කොහෙද Now she's in Dubai. she's in Dubai Yeah. Dubai She's in Dubai. And the most interesting thing is now she's doing English classes. you mean Yeah. sir කියන්නේ අර අපේ ක්ලාස් ආපු අර සිගලා කියන ගෑනල්ලා නේ අර මුකුත්ම වචන දන she doesn't know any words I mean pronunciation as Yeah. well එයා අර කතා At the කරගන්න beginning, කමවල yeah, හිටියේ Muling, oh. වචන Hmm. But now she's doing English classes and Wow. she earns more than 5 lakhs. 5 lakhs Month. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 5ක් Hmm. එයා දුබයි ඉඳලා ලක්ෂ 5ක් හොයනවා Hmm. හේතුව because of reason The reason she learned English well. එයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසි වලින් අද Hmm. හම්බ කරනවා Hmm. right I think එහෙනම් it's so why you can't do that? Why take it හැමෝටම කරන්න. Everyone can do that, right? so it's true story in it Hmm. ඇත්ත කතාව මේකනේ අපේ කන්දිර අපු ළමෙක්ගේ So yes ඉතින් ඒක so that is very important, very nice story. Akita, Yeah. that's a very special thing we have to consider about her character. Her character. She had a great determination to do that. එයාට ලොකු අදිෂ්ඨානයක් තිබුණා yeah She participated our course regularly, right? හැමතිස්සෙම එයා එතකොට අපේ කෝස් එකට සහභාගී වුණා And the most important thing, she developed her English, right? එයා From zero. Bindu indala, yeah, from zero. zero to hero Yeah, yeah, sure, yeah. She 0 to hero. බින්දු ඉඳලා Yeah, එයා yeah. වරියක් People can say, right? She's very excellent, fluent, right? She's lucky, right? She's talented, like that. So many things. that is true ඒක ඇත්ත Right? එයා ටැලන්ට් එක ඇත්ත උනා එයාගේ ඇතුලේ තිබෙන හැකියාවන් Yeah. හැම දෙයක්ම එයාට හඳුන ගන්නවා ඉංග්‍රීසි ඉතින් අපි මේකට අපිට දෙනා chance ඇත්තටම අපිත් එක්ක මේ කෝස් එක කරාම මොනවාද මේගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ ඇත්තටම අන්න ඒක තමයි මට කියන්න ඕනේ. මිනිස්සු හිතන්න පුළුවන් එයා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එයාට හොඳට පුළුවන් කියලා හොඳයි කියලා. ඇත්තටම එයා හොඳයි. Right? She's very good. වැදගත්ම the most important thing is අක්කතස ඔයා හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ ඔයාලා හැමෝටම ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නේද? That is very important, right? හැමෝටම මේ දේ කරන්න පුළුවන්. නේද? අනිවාර්යයෙන් එතකොට අපි මේගොල්ලන්ට දෙන Yeah. දේවල් මොනවාද මේ අපේ කෝස් එක කරලා ඉවරන පස්සේ හම්බෙන්නේ මොනවාද ඇත්තටම අපේ අපේ කෝස් එකේ අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ අපේ අවසාන සෙෂන්ස් වලදී කිසිම කෙනෙක් සිංහලෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේත් නැහැ. We are also not going to use Sinhala words, right? yes We are going, sir yeah. අපි මේගොල්ලන්ට අර දෙන්න යන්නේ අපි job opportunities Yes, definitely. yes අපේ මොනවාද හම්බෙන්නේ මේගොල්ලන්ට අමතර ආදායමක් හොයාගන්න මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන අමතර ආදායම මේගොල්ලන්ට කොහොමද හම්බෙන්නේ අපි ඒක හදලා දෙනවා. Definitely we can do that thing, right? We have opportunities. We have resources. yes අපිට places තියෙනවා class වලට physically ඔයගොල්ලෝ physical classes කරනවා අපිට ඒකට support කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ online platform එකේ එක classes වලට උදව් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
වගේම අපිට ඔන්ලයින් බිස්නස් අපේ ඉන්න ස්පෙෂලිස්ට්ලා IT ස්පෙෂලිස්ට්ලා නේද සර්? අනිවාර්යෙන්. ඕගොල්ලන්ට ඔය තියෙන චූටි දැනුමක් ඇති පොඩි ළමයිට ඉංග්‍රීසි ටික උගන්වනවා. ඒ තියෙන පොඩි දැනුමේ ඒ තියෙන පොඩි සංඛ්‍යාවේ ඔයාලට ළමයිට ඇත්තට උගන්වන්න අපිට ක්ලාස් එකක් ඇත්තටම අරේන්ජ් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ළමයිනුත් අපි ඔයාලට දෙනවා. ඔයාලට තියෙන උගන්වන්න විතරයි අමතර ආදායමක්. ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඒ ජොබ් එකට වඩා මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. මොකද අපි ළඟට ආපු කට්ටිය අපි ළඟට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආපු කට්ටිය අද ක්ලාසස් කරනවා. ඒගොල්ලෝ අමතර ආදායම් හොයනවා. ඒ වගේම ආට මොකක් හරි හැකියාවක් තියෙනවා මොනාම හරි දක් උයන්න හරි වගා කරන්න ඔය ටික YouTube එකේ දාලා හොයන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි ඒකට ලොකු රෙවෙනියු එකක් හම්බෙන්නේ වෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ සිංහලට වඩා ඉංග්‍රීසි භාවිතය සමග. ඕන තරම් ගමේ ගොඩේ කෙල්ලෝ කොල්ලෝ ඉන්නවා YouTube channel කරනවා හොඳට මුදල් උපයනවා. ඔය වගේ ඉංග්‍රීසි වලින් විතරයි. ඉතින් මේක නිකන් පෝස්ට් එකක් විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට අමතර ආදායමක් කරගන්න පුළුවන් ලයිෆ් එකට සුපිරිම ගානේ කෝස්. එහෙමයි සර්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන කරන ඔයා හිතන දේ ඔයා හිතනවා සමහර වෙලේට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේ කෝස් එක ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක එන්ජොයි කරනවා. ඒක තමයි බෙනිෆිට් එක කියලා. ඇත්තටම ඒක තමයි බෙනිෆිට් එක. නමුත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයාට ආර්ථිකව නැගී හිටින්න රයිට් ඒ වගේම ඔයාගේ තියෙන අර අකිද සර් කිව්වා වගේ හැම කෙනෙක් ගාවම ටැලන්ට් එකක් හැම කෙනෙක් ගාවම ස්කිල් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ කියන ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න අවශ්‍ය කරන හැමදේම ගයිඩන්ස් එක ඒ වගේම සපෝට් එක අපිට දෙන්න පුළුවන්කම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. අකිද සර් තව චූටි දෙයක් කියන්නත් ඕන. ඒ තමයි මේ මොනවාද ස්කූල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගත්තොත් මේ කෝස් එක කම්ප්ලීට් වෙනකොට ඔය මේ productive vocabulary එක ඒ කියන්නේ productive vocabulary එක කියලා කියන්නේ මේ ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් ඔයා භාවිතා කරන වාක්මාලාව right ඔයාට ඌමනාම වෙන වාක්මාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම අපි practice කරනවා. පාඩම් කරන ඉන්නේ වෙන්නලා තමයි අපි ඒක කරන්නේ. එතකොට O level එහෙම නැත්නම් grade 10 ඊට වගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට මේක ගාට පස්සේ අකිරස අර ඉංග්‍රීසි පේපර් එක හරියම ලේසි එකක් වෙන්නේ නැද්ද? ලියන්න පුළුවන් නේද? අනිවාර්යයෙන්. yes. ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. Yes. එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙනවා ස්කූල් එකේදී. right. එහෙනම් මේ වගේ තමයි කෝස් එකේ මෙහෙම අපි එහෙනම් අදවසට පාඨමාලාව අපි 3 වෙනි දිනේ මේ විදිහට අවසන් කරනවා. අඟහරුවාද අපි ඔබේ ලෙසට ව්‍යාල් දෙරෙනවා. එහෙනම් බලාපොරොත්තු වෙන්න. Have a good night. Right. Have a good night. Yeah.